गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए। पूरन परमानंद समुची मानवता दे सर्ब सांझे रहबर धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी इलाही हजूरी अंदर साका ननकाना साहिब दे समूह शहीदां दी याद विच हो रहे सालाना गुरमत समागम च हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वल्लों बख्शी फतेह परवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेण दे इलाही बचन तो प्रेरणा लेके हर साल आप जी ननकाना साहिब दे समूह शहीदां नूं याद करदे हो और भाई साहब भाई दलीप सिंह जी साहोवाला मैनू इत्थे प्रबंधक वीरां ने दसिया है। ये गल साडे सारियां लई बहुत माण वाली है कि भाई दलीप सिंह जी दी अंश वंश उन्हां दा परिवार इस पिंड विच वसदा है और मेरा ख्याल संगत दे विच उन्हां दे दोतरे भी मौजूद ने। गुरु रामदास साहिब पातशाह जी दे दर घर दे सत्कारत कीर्तनीय वीरां पासों आप जी ने गुरबाणी कीर्तन दे राही आनंद माणिया है। बहुत संखेप दे विच अज आपां इतिहासक कुछ कुछ नुकते सांझे करन दा यतन करांगे। सारे भैन भरा वीर बजुर्ग एक बार मन विरतियां नूं एकागर रखदियां मिल के उचारण करियो जी। सतनाम श्री ननकाना साहिब दा ये साका मेरा ख्याल हर साल आप जी ये इतिहास सरवण करदे होवोगे। मैं थोड़ा जिहा पिछों गल शुरू करांगा। गुरु सवारियो 29 मार्च सन 1849 नूं जदों अंग्रेज हुकूमत ने महाराजा दलीप सिंह तो सारे अधिकार खोह लए
और पंजाब के उपर पूर्ण तौर पर कब्जा कर लिया। आप समझना ये चाहते हैं कि आखिर जेड़े गुरधामां दे ये हालात महंता ने बनाए, उहदे पिछे सरकार दी किन्नी क वड्डी शह सी। अंग्रेज हुकूमत पंजाब दे उपर काबज होके इस गल नूं चंगी तरह समझ चुकी है कि भविख दे विच जदों सानूं इस धरती तो जाना पवेगा, कदे भी इत्थों दे वसनीक अपनी सुतंत्रता की गल करनगे तां उन्हां दी कमांड सिख संभालणगे। उहदा कारण है क्योंकि अंग्रेजां ने बाकी दे जिहड़े हिस्से सी बहुत छेती दब लए सी। पंजाब लास्ट स्टेट है अंग्रेजां दे कब्जे हेठ आउण वाली, क्योंकि गुरु साहिब दी बख्शिश इत्थों दे जिहड़े वसनीक ने वो गुलामी नालों मरण नूं ज्यादा पसंद करते हैं। रब्बी बाणी दे बचन इस धरती दे कण कण दे विच वसे हुए है। कबीर मोहे मरने का चाओ है। हालांकि मरण ते चाओ लफज किते इकट्ठा नहीं तुहानूं छेती छेती वेखण नूं मिलेगा। जिउण हसन खेडण कुद्दण घुम्मण फिरन दा चाओ तां हुंदा है, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन बचन मरण दा चाओ। जिथे इत्थे विषय विकारां वाले पासियों मरण की गल है, उत्थे सरबत दे भले लई किसी भी कारज विच जान वारण तो पिछे ना हटण की गल भी है। गुरु सवारियो, लॉर्ड डलहौजी ने हैनरी लॉरेंस दे अधीन 3 मैंबरी कमेटी बनाई और फिर उस कमेटी नूं ये नुकते समझाए गए बकायदा कि सिर्फ ते सिर्फ सिख राज नूं खत्म करके गल नहीं बननी, क्योंकि सौखियां खत्म नहीं किया। वो तो तुहानूं पता है सभरावां दी गल सकत्तर साहब ने की है। जे उत्थे किते साडे गद्दार ना हुंदे डोगरे, लाल सिंह तेजा सिंह वर्गे, गुरु सवारियो गद्दारां दे बावजूद भी शाह मुहम्मद कहंदा है, शाह मुहम्मदा सिंघां ने गोरियां दे वांग नींबूआं लहू निचोड़ सुट्टे। इस हकीकत नूं अंग्रेज समझिया और उन्हां महसूस कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने कि जे आपां इन्हां नूं बिल्कुल तबाह ना कीता सिखां नूं, उन्ना समा साडे लई इत्थे सुख चैन नाल राज करना बड़ा औखा है। उन्होंने बड़े बड़े पद्धर ते हमले, मैं संखेप जा इशारा दे दियां, तुसी वेखो काबज होने तो बाद 50,000 सिख सैनिकां नूं घरों घरी तोड़ दिता। सिख सरदारां दीयां जगीरां ते जमीनां नूं जब्त किया गया। इहदे विच अहम 25 सिख सरदार अजिहे सन जिन्हां दी जगीर दी सालाना आमदन 11,31,865 रुपये बनती सी। वो सारी जगीर जब्त कर ली और फिर जेड़े सिक्खी दा मखौल उड़ाउण वाले लोग सी उन्हां नूं उत्साहित किया गया। सिखां दी जेड़ी गिणती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वक़्त 1 करोड़ दे नेड़े तेड़े सी, ओ 1901 तक आउंदियां आउंदियां तां लगभग 22 लाख रह गई सी। सिर्फ ईसाईयत दे ऐसे हमले पंजाब दी धरती ते होए। तुसी वेखो साडे केंद्री स्थान दरबार साहब दियां परिक्रमां दे विच यीशु मसीह जी दियां सिफतां दे ट्रैक्ट वंडे जाण लगे और सिख रौ रीतां दा मखौल उड़ाया जाण लग्या।
और फिर ईसाई पादरियां ने यह गल जोर शोर नाल प्रचारनी शुरू की कि सिख धर्म जिहड़ा है ये ईसाई मत की ही नकल है। जे तुहाडे महाराजे दलीप सिंह ने ईसाई मत धारण कर लिया तो तुसी जनता हैगे हो, तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इन्ने हौसले बढ़ गए सी ईसाई लोगों के कि किसी गुरुद्वारा साहिब के सेवादार नू चुकिया बड़ी सुनने वाली गल है। हालात किहो जिहे सी। दाऊद सिंह इहदा नाम है। दाऊद सिंह नाम दे एक सेवादार नू चुक के दरबार साहिब दे अंदर लिया के इहदे केस कतल करवा के इहनू ईसाई मत विच शामिल किया गया। 1853 दे विच अमृतसर दे विच ईसाई स्कूल इस किस्म का मिशनरी स्कूल खोलिया कि सिखां दे बच्चे जिहड़े पढ़ रहे सी उन्हां नूं इस ढंग नाल मोटिवेट किया गया, उन्हां दा माइंड चेंज किया गया कि वह सिखां दे घरे जम के भी सिखां नालों वध ईसाइयां नूं मुहब्बत करन लगे ते उन्हां नूं ईसाई मत चंगा लगन लग्या। ते पंथ विच हलचल तां बहुत लेट जाके उदों मची जदों सन 1873 दे विच इसे स्कूल दे 4 विद्यार्थी अतर सिंह, आया सिंह, साधु सिंह ते संतोख सिंह ने ईसाई मत विच शामिल होने का ऐलान कर दिता। इस किस्म के हालात दरबार साहिब दे विच जे कोई गुरु दा सिख जांदा है ओदी बेपती हुंदी है, ओदा कड़ाह प्रसाद प्रवान नहीं। जे ओही बंदा ईसाई बन के दोबारा फिर दरबार साहिब गया, बड़ा मान सन्मान ते सिरपाओ भी भेंट किया गया। अंग्रेज हुकूमत दे वक्त एक पासे ईसाईयत दे हमले हो रहे सी ते दूजे पासे सनातनी हमले भी हो रहे सी। दरबार साहिब दे अंदर जय जय बम बम बोले हुंदा रहा, राधे श्याम दा जाप हुंदा रहा, महाभारत की कथा तक हुंदी रही। इहो जिहे हालात दरबार साहिब दे सी। उहदा कारण इक्को ही है कि हुकूमत ये चाहती सी कि सिखां नूं सिੱਖੀ सिद्धांतां नालों बिल्कुल तोड़ दिता जाए, क्योंकि जिहड़ी इन्हां नूं स्पिरिट मिलदी है गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा तो कि एक जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़िया होया सिख है वो एक अकाल पुरख तो बिना किसी की परवाह नहीं करता, किसी की टैं नहीं मनता। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, परवाह नाही किसे केरी, बाज सचे ना। ओदे हिरदे दी डैरी दे उपर यह उकरिया हुंदा है, जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जेड़े इस बाणी नाल जुड़े है, कोऊ हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। उन्हां लोकां तो हुकूमत नूं हमेशा ही मुश्किल रही है। गुरु सवारियो, जदों अंग्रेज अपने तौर ते इहो जिहियां कार्रवाइयां करवा रहे सी तां ओह महंतां नूं शह देनी तां उन्हां लई बड़ी आम जी गल सी। आपां सारे इस गल नूं जाणदे हां कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज भाग के दौरान एक काम किया, इतिहासिक गुरधामां दे नां जमीनां जायदादां बहुत वड्डे पद्धर ते लवाईयां, क्योंकि उहदे अंदर दी एक ये भावना सी कि गुरु घर दा जिहड़ा प्रबंध है वह सुचज्जे ढंग नाल चल सके, क्योंकि जिहड़ा काम पैसे नाल होना है वह पैसे नाल ही होना है। पर इत्थे महंत जिहड़े किसी वेलियां तक ठीक सेवा भी निभाउंदे रहे, पर बाद विच हौली हौली करके इन्ने क विगड़ गए कि गुरमर्यादा दीयां धज्जियां उड़न लगियां। मैं बहुत नेड़े रख के गल कर रहा, गुरमर्यादा दीयां धज्जियां जदों उड़न लगियां, तुसीं वेखो जिथों सिंह सभा लहर का आरंभ बहुते विद्वान मनते हैं, सिंह सभा लहर का आरंभ हुंदा है 10, 11, 12 अक्तूबर सन
20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਰੁਕਮਦੀਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੌਲਵੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ 14 ਜੂਨ ਸਨ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾਈ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਵਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਹਮਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮਕਤ ਦੂਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ 4 ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਐ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਾਤਿਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, 2 ਤੁਕੀ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ।
इस पावन हुक्म नूं श्रवण करदिआं गुरु दे प्यार विच भिजे हुए सारे सिखां दे नेत्रां विचों जल टपक रिहा सी। सिखां दे अंदर नूं होर भी यकीन हो गया, पातशाह भावें ये पुजारी हंकारे हुए सरकारी शह ते साडा कड़ाह प्रसाद प्रवान नहीं सी करदे, पर तूं दातिया सानू अपनी गोदी विच थां दित्ती, तूं साडे ते बख्शिश कीती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा हुक्म है जेड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर दा मुੱਢ बनदा। हुक्म गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे हुक्म ने सिखां दे अंदर विश्वास भर दिता, जोश भर दिता, होश वध गया भी गुरु साडे बिल्कुल नाल है, गुर मेरा संग सदा है नाले। गुरु दा ऐसा थापड़ा सी कि सिखां दे चेहरियां ते लालियां आ गईयां। सिखां दा जलौ वेख के पुजारियां ने इत्थों खिसकना ठीक समझिया कि दरबार साहिब दा प्रबंध गुरु के सिखां ने संभाल लिया। दरबार साहिब दी सेवा संभालण तो बाद इह सारी अकाल तख्त साहिब वल नूं तुरी तां प्यारिओ अकाल तख्त साहिब दे जेड़े पुजारी सी ओह यकदम इदां काफले नूं आउंदिआं वेख के भज गए। अकाल तख्त साहिब ते भी अरदास हुई। उत्थे सिख आगुआं ने गुरबाणी दी रोशनी विच विचारां कीतियां, इतिहासक विचारां होईयां, अमीर सिख सभ्याचार दी गल होई, लैक्चर होए धर्म दे, और फिर 25 मैंबरी कमेटी बनाई गई। अकाल तख्त साहिब दी सेवा संभाल दे लई 25 मैंबरी जिहड़ी कमेटी बनाई, उस कमेटी दे जथेदार तेजा सिंह भुच्चर जी नूं नियुक्त किया गया। दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब की सेवा संभाल तो बाद लोड़ महसूस की जान लगी कि एक केंद्री जथेबंदी चाहिए है सानू, जिहड़ी सारे पंथ नूं इकट्ठियां भी करे, गुरधामां की सेवा संभाल भी करे। इहदे लई डॉक्टर गुरबख्श सिंह जिहड़े 9 मैंबरी कमेटी अंग्रेज सरकार ने जिहड़ी बनाई सी उहदे भी मैंबर सी। डॉक्टर गुरबख्श सिंह ने एक अकाल तख्त साहिब के नां ते हुक्म जारी किया। उन्हें आखिर ते जिहड़े हस्ताक्षर कीते लिखिया डॉक्टर गुरबख्श सिंह सेवक अकाल तख्त साहिब। ओ हुक्म यह सी संगतां नूं सिख पंथ नूं सदा दिता गया, नुमाइंदियां नूं खास तौर ते पूरे पंथ नूं, कि आपां इत्थे 15 नवंबर नूं सरबत खालसा होना है, एक वड्डा इकट्ठ होना है। आपां चोण जिवें प्रबंध बारे फैसले होने हैं वड्डे 15 नवंबर नूं। दूर दुराडे सारे पासे जदों सुनेहा पहुंच गया, सिखां दीआं तैयारियां नूं वेख के ब्रिटिश गौरमेंट ने एक खेड खेडी। महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाले वर्गियां नूं नाल लैके उन्होंने कुछ तां बंदे विच चंगे भी रखे, थोड़े, पर बहुते जिहड़े अपने जी हजूरीए सी चापलूस किस्म के बंदियां दी 2 दिन पहला 15 नवंबर नूं इकट्ठ सी, 13 नवंबर नूं उन्होंने एक 36 मैंबरी कमेटी का ऐलान कर दिता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਵਾਣੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ, बड़ी समझदारी तो काम लिया कि इकट्ठ इत्थे होवेगा। 15 नवंबर नूं गुरु सवारियो इकट्ठ होया ते नाम वखरे वखरे मिथे गए। आखिर फैसला होया कि ना रखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। 175 मैंबर इस कमेटी शामिल किए गए। 36 मैंबर वो भी नाल रख ले गए जिहड़े सरकारी कमेटी बनाई सी तां जो कोई उन्होंने मौका ना मिले दफाड़ करन दा।
सरकार दा कमेटी बनाउण दे दो वड्डे मकसद सी। एक तां सिखां नूं जथेबंद होण तो रोकना, दूजा अपने जी हजूरियां दे राहीं गुरधामां दे उत्ते काबज रहना। इन्हां दोनों मकसदां नूं गुरु के सिखां ने बड़े प्यार नाल और बड़े नीति नूं वरत के बिल्कुल फेल करता ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई। प्यारिओ, श्रोमणी कमेटी दे होंद विच आउण तक कई इतिहासक गुरधामां दी सेवा संभाल गुरसिखां कोल पहुंच गए सी। दरबार साहब, अकाल तख्त साहब और चुमाला साहब लाहौर, बाबे की वेर सियालकोट, इदां दे कई इतिहासक स्थानां ते गुरसिख संभाल कर रहे सी। महंत उथों भेज दिते गए सी। इस तो बाद श्रोमणी कमेटी बनन तो अगले ही दिन एक सुनेहा मिल गया कि गुरुद्वारा पंजा साहिब का जिहड़ा महंत है मिठा सिंह वह भी चल वसिया। तां फिर अगले झब्बर जी एक जथा लैके उस पासे नूं रवाना होए। गुरुद्वारा पंजा साहिब की सेवा संभाल भी गुरु के सिखां दे हथ लगी। इसे समय के दौरान सिख आगुआं ने महसूस किया कि जिहड़े गुरधामां दे उत्ते सेवा संभाल रहे पंथ, ये पक्के तौर पर रहे, कल नूं ये ना होवे कि दूजे आके यकदम हमला कर देन, फिर सेवा वो आके इत्थे मर्यादा दीयां धज्जियां उड़ाउण। तां उत्थे लोड़ महसूस की गई। इस लोड़ दे विचों श्रोमणी अकाली दल का जन्म होया। हालांकि मास्टर मोता सिंह जी ने यह भी सुझाव दिता सी कि जथे का नाम गुरुद्वारा सेवक दल रख लिया जाए। वखरे वखरे सुझाव आए, मैं संखेप च कह रहा। आखिर श्रोमणी अकाली दल एक ऐसे जथे बनाए गए बई जे किते भविख विच लोड़ पवे तां यकदम ये सेवादार उत्थे पहुंचण, पंथ नूं समर्पित। श्रोमणी कमेटी नूं सहयोग देण लई श्रोमणी अकाली दल बनिया। अज अकाली दल दा की बन गया वो तुसी खुद जानदे हो, मैं उस पासे नहीं हजे जा रहा। अज की बन गया तुसी खुद समझदार हो। और प्यारिओ, इस तो बाद खंडूर साहब होर कई गुरुद्वारियां दा जिहड़ा प्रबंध गुरु के सिखां दे हथ आया। तां मैं थोड़ा थोड़ा कह दिया। गुरुद्वारा तरनतारन साहब, तरनतारन साहब की गल कर ली, आपां ननकाणा साहब ते भी आउणे आ। तरनतारन साहब के हालात इस तरह के ने, इतिहासक स्थान है, आपां सारियां ने दर्शन किए है। सतगुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बख्शिश की, तरनतारन साहब बसाया। तरनतारन साहब के महंत इन्ने क विगड़े हुए सी कि जिहड़ा उत्थे दा पावन सरोवर है, जिथे इशनान करके असी अपने अंदरों जात पात, छूत छात, ऊच नीच दी जिहड़ी घटिया विचारधारा है उन्होंने अपने अंदरों धोना हुंदा है कि असी सारे इक्को खड़े पानी च इशनान करके सुनेहा देना हुंदा पूरी दुनिया नूं। उस पावन पवित्र सरोवर नूं शराब दीयां बोतलां ठंडियां करन लई वरतिया जाण लग्या। गर्मियां दे मौसम इत्थे दसंबर 1920 दे विच भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल आए, जिहड़े शहीद होए बाद च जाके। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल स्कूल दीयां कुछ बच्चियां नूं नाल लैके आए इतिहासक स्थान तरनतारन साहिब दे दर्शन दिदारे कराउण वास्ते। तां ओह गुरु सवारियों जदों पहुंचे, हालात ऐसे सी, महंत इन्ने विगड़े हुए सी। वो तो शरेआम ये कहंदे सी भी जिवें तुहाडीआं दुकानां ने, ये गुरधाम साडी निजी प्रॉपर्टी है, साडीआं दुकानां जे अपनी इज्जत चाहुंदे हो भावां इत्थे ना आया करो। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल नूं तरनतारन साहिब दे दरबार विच कीर्तन नहीं करन दिता गया। और इसे तरह एक निष्काम कीर्तनी जथा कीर्तन करन लग्या, उन्हां दी भी बेपती की गई।
24 जनवरी सन 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਿਓ 25 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰ ਪਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਦਮ 5 ਛਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਸਾਊ ਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, 2 ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ 3 ਸਿੱਖ, ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ 12 ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਰੌਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਖਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰਿਓ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ
देखो इत्थे मेरियां सत्कारयोग भैणां ते मावां भी बैठियां, गुरु की हजूरी च आपां लफ्ज कोशिश करांगे पर दसना तां पैना। करैक्टर दा बड़ा नीवें पद्धर दा बंदा सी, एडा आचरणहीन बंदा सी कि इहदी मौत भी गुप्त रोग दे नाल होई। साधु राम तो बाद किशन दास महंत बनिया। किशन दास भी करैक्टर दा माड़ा बंदा, और किन्ना क माड़ा सी, बहुत नजायज करदा सी। जिवें तुहानूं पता है करैक्टर दे माड़े, इन्ना माड़ा सी कि अपने मुंडे दे विआह ते जदों गया ना बरात, उत्थे भी इहो जिहियां बदतमीजियां कीतियां कि उत्थे भी बरात गया अपने मुंडे दी ते अगों उस पिंड विचों भी छित्र खा के मुड़िया सी बरात समेत। किशन दास की मौत तो बाद नरैणु महंत, नरैण दास जिन्हों नरैणु कहने, वह आउंदा इत्थे कब्ज हुंदा। साधु राम ते किशन दास दी हरकतां तो सिख जगत पहले तंग आ चुकिया सी। नरैण दास लई इन्ना सौखा नहीं सी आके उस संभालदा, पर इन्हें कुछ वादे कीते सिखां कि मैं पहला वांग महंतां, पहला वाले महंता वांग करतूता नहीं खंडावांगा, जे मैं कोई गलती की मैं आप ही इस्तीफा दे दियां। इस तरह दीयां गल्लां करके जदों नरैणु ने ननकाना साहब नूं संभालिया तां गुरु सवारियो उत्थे इहने हरकतां, मैं लफ्ज वरतां, महंत बनदे एक बीबी नूं किसे नूं रखिया, मिरासण लफ्ज लिखिया, इनू जात नाल ना जोड़ियो। उथों फिर संतान भी पैदा हुई। इन्ना क विगड़ गया। तुसी वेखो कि गुरु नानक साहब दा दर जिथों पूरी दुनिया विच कह लो कि रब्बी कीर्तन की आरंभता हुई है, उस पावन पवित्र ननकाना साहब की हदूद के अंदर 1918 दे विच इन्हें नाचियां मंगा के डांस करवाए। शराबां दे दौर चले, शराबां पीतियां, गुंडियां नूं नाल रखिया, बदमाशां नूं, ते नाच गाने चलन लगे। इत्थे वस नहीं आदे। अमरधारी सिख किरपान वाला कोई हुंदा, ओदी तां इन्नी बेइज्जती करदे सी। पोठोहार दा भाई बूटा सिंह जदों सरोवर च इशनान करके अपने सिर ते बन्नी हुई श्री साहब नूं उतार के गले पाउण लग्या, महंत दे गुंडियां ने इहदी श्री साहब खोली। कहंदे तैनूं पता नहीं कि इत्थे सरोवर च अमरधारी बंदे इशनान नहीं कर सकते, इत्थे वस नहीं अजे। गुरु सवारियो 1918 की एक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि जदों सिंध हैदराबाद का एक जज परिवार समेत ननकाना साहब पहुंचिया अपनी रिटायरमेंट तो बाद, गुरु का शुकराना करने वास्ते, सतगुरु अगे जोदड़ी करने वास्ते कि पातशाह दुनियावी तौर ते बहुत बड़ा अहुदा मैनूं तुसीं बख्शिया, मैं वो ड्यूटी अपनी निभाई है, ड्यूटी निभाउंदियां भुल्लां लई माफी भी बख्शियो ते रहमत करियो, मेरा जिहड़ा रहिंदा जीवन है मैं तुहाडे याद विच जुड़ के जिउं सकां। मैं गल फिर नेड़े रख रहा प्यारिओ। एक पासे ये दरबार साहिब दे विच रह रस दा पाठ हो रहा सी, दूजे पासे इहदी 13 कुछ साल दी बच्ची नरैणु महंत दे गुंडियां दी हवश दा शिकार हो रही सी। आपां सारे परिवारां वाले बैठे हां, रब ना करे कोई इहो जिहे दिन किसे ते आउण। ये हवशियां दी हवश दा शिकार होण तो बाद 13 साल दी बच्ची रोंदी करलाउंदी जदों अपने प्यो कोल आई तां जज ने कहा, बेटा तू रोंदी क्यों? प्यो ने पूछा, पुत तू उस दर ते पहुंची है, लोग रोंदे आउंदे आ ते हसदे जांदे आ, ते इस दर ते रोनी है कारण। हुण एक बच्ची अपने प्यो नूं की दसे, उन्हें अपनी मां नूं सारी वारदात दसी, सारा घटनाक्रम दसिया। बस फिर बंदे दी एक जान नहीं निकलदी जदों कोई इहो जी गल होवे, जिउण जोगा तो रहिंदा ही नहीं। प्यारिओ सारी रात ये जज इहदी पत्नी रोंदे रहे,
1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਇਹ ਜੱਜ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਵੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ। 2-3 ਵਾਰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁਟਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਖਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 1, 2, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 19 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 5-6 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ 1, 2, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਖਾੜਾ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੁਣ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਦੇਣ। ਆਖਰ ਫਿਰ 21 ਜਨਵਰੀ 1921 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ।
एक इकट्ठ करिए। उस तो पहला मैं नाल ये भी बेनती कर दिया 4, 5, 6 मार्च नूं इकट्ठ करन दा फैसला कीता भी इहनूं भी सद लिया जावे, नरैणों महंत नूं, नरैणों नूं भी उह च सद्दिया जावे। इस तरह तां प्यारिओ उपरों उपरों तां इन्हें गल्लां चला लियां कि हाँ आपां बैठ के गलबात करांगे, ये करांगे, सारा कुछ कर लिया, पर दूजे पासे इन्हें वड्डी गिणती दे विच गुंडे, बदमाश, रांझा, रिहाना वर्गियां नूं जिहड़े बड़े समाज विच खूंखार बन्ने जांदे सी, वड्डी गिणती विच इन्हां दी भर्ती वखरी वखरी विद्वानां ने लिखी है, भर्ती शुरू कर दित्ती। सरकारी शह दे उत्ते असला बहुत वड्डे पद्धर ते खरीदिया गया और तेल दे पीपे, टकूए, गंडासे, जिस तरह का भी प्रबंध हो सकता सी पूरा प्रबंध किया गया। हुण एक पासे तां इह सिख आगूआं नाल गलबात दा ढोंग रचदा है ते दूजे पासे अंदरों अंदरी सारे सिख आगूआं नूं मारन दी प्लैनिंग बना रहे। ये मारन दी प्लैनिंग जिहड़ी नरैणों महंत ने बनाई है ना, ये भी मैं बेनती करदी हां, ये प्लैनिंग इहनूं दस्सण वाले भी ब्रिटिश गौरमेंट दे बंदे सी, CID वाले ते एक DC। कदों बनी? जदों 26 नवंबर नूं भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल कुछ होर सिख गुरु नानक साहब दा पुरब मनाउण वास्ते ननकाणा साहब पहुंचे ना, इस तो पहलां दी मैं दस रहा 26 नवंबर 1920 की गल है। जदों वो ननकाणा साहब पहुंचे तो उदों भी महंत ने पूरा जिहड़ा ननकाणा साहब सी उत्थे हथियारबंद बंदे अपने तैनात कीते सी कि कोई कृपान वाला अंदर ना जावे। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल होरी अंदर गए, कुछ सिख आगू तां उसे वक्त उन्हां ते हमला करवाउंदा, हमला करवाउंदा है, पर उत्थे कुदरती CID वाले एक DC भी उत्थे मौजूद सी, उन्होंने इहनूं कहा भी इत्थे हुण तूं हमला ना कर। जे सिखां दे कुछ लीडर मार दिते तां इहदे नाल सिख भड़क जाणगे, तेरा ज्यादा नुकसान होगा। देखो किन्ना गौरमेंट दी शह सी, एक इशारा देता भी कुछ लीडरां नूं मारेगा इत्थे तां प्रबंध ऐसा होवे जिहड़ा सारे इकट्ठियां नूं मारिया जाए, कोई बचे ना। फिर इसे करके जदों श्रोमणी कमेटी ने 4, 5, 6 मार्च का फैसला किया 1921 का, तो इन्हें एक पासे गलबात चला ली ते दूजे पासे गुरु सवारियो इन्हें यतन किया, अपने वालों सारा प्रबंध कर लिया, मारन की प्लैनिंग कर ली। इस गल का पता सरदार करतार सिंह झब्बर होरां नूं जदों लग्गिया भाई बरियाम सिंह होरां दे राहीं कि तुसीं तां उहदे नाल गलबात समझौते दी करन नूं फिरदे हो, तुहानूं मारन दा बंदोबस्त करी बैठा है, तां सरदार टहल सिंह, सरदार बरियाम सिंह, करतार सिंह झब्बर, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल वर्गे इन्हां महान गुरसिखां ने एक फैसला किया कि अपनी सारी लीडरशिप, इहनूं सोच के वेखो ये गल किड्डी वड्डी है कि कौम दी सारी करीम इक्को दिन शहीद हो जाए। इस तो चंगा है कि असीं आप शहीदी जथे लैके जाइए। डेट मिथ ली गई 20 फरवरी नूं इस तरीके नाल अमृत वेले आपां ननकाणा साहिब पहुंची, 19 नूं तुरीए अपने हिसाब नाल, जिहड़ा 20 तरीक नूं आपां अमृत वेले जाके ननकाणा साहिब पहुंचीए। 20 फरवरी इस करके चुनी क्योंकि 19-20 फरवरी नूं लाहौर दे विच सिख सनातन कानफ्रेंस होनी सी। उस कानफ्रेंस दे विच नरैणों महंत ने भी शामिल होना सी। असल विच इह सिखां दे विरोध विच जिन्ने भी ग्रुप सी उन्हां सारियां दा वड्डा इकट्ठ सी भी नरैणों ने तां उत्थे होना है, आपां उहदे बाद दे विच जाके उत्थे गुरमर्यादा बहाल कर लवांगे। नरैणों ट्रेन दे विच बैठ भी गया सी कि एक जिउणी नाम दी बीबी, जिउणी लिखिया, जिउणी नाम दी बीबी ने उन्होंने दसिया कि तू तो चलिया उधर कालियां पग्गां वाले आ रहे हैं, उधर अकाली, अकाली लफ्ज बड़ा पवित्र है, अकाली आ रहे ने ते उस गुरधाम दे उत्ते कब्जा करनगे। गड्डी थोड़ी थोड़ी हौली हौली अजे चलण लगी सी, यकदम उचों उतरिया ते रातों रात इन्हें बदमाशां दा, गुंडियां दा प्रबंध कर लिया
ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ 17-18 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਤੁਰੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਥਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਥੇ ਰੁਕੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗਿਆ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਧੰਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਖੱਲਸ ਪੰਥ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਜਰਗਦੇ ਐ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਰ 9 ਨਿਹਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 2 ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਲੜਾਂਗਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਹਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਜੇ 4-5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਤਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਂਗਾ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲਾ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਟੈਂਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਇਸ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਪੰਥ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ ਪੰਥ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 612 ਅੰਕ ਤੱਕ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ, ਇੱਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ ਜਥੇ 'ਚ। ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਟਾਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 152 ਖੋਪੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 86 ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹਾਲ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰੋਕਣ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਥਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਬਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕੌਣ, ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖੂਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 328 ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਈ ਬੈਠੇ ਚਾਬੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਝਮਲਾਇਆ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕਾਤੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਰਗੜ ਦਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ 173 74 ਪੰਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ, ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੌਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੇਰਾ ਸਲਾਵਤਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, 5 ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। 200 ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਸਰਸੇ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਰੈਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ, ਇਦਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।